बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक दे नां तो शुरू करिए जिंदे नां विच बरकतां सारियां ने। इसे नां ही नार गुलजार कीती, इसे नां ही डुबियां तारियां ने। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अज दी वीडियो उन्हां भरावां भैणां बजुर्गां वास्ते वे ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ नए जे इस चैनल ते इनू सबसक्राइब करो, लाइक करो। इंशाअल्लाह तुहानू इस तरह दियां वीडियो, ये आशिकां दा चैनल है, सच्चियां गल्लां ते सलाही गल्लां ने इत्थे तुहानू इंशाअल्लाह रोज़ाना मिलदियां रहंदियां जिन्नी देर तक इंशाअल्लाह ज़िंदगी है। ते चलो वीडियो की तरफ चलने आ। अज हर बंदा परेशान है कि काम करना चलदा नहीं। वो जनाबे वाला फिर यूट्यूब ते वजीफे वेखदा वन सवन्ने, ऐ पढ़ो 500 वारी सुबह, 500 वारी दोपहरे, 500 वारी शाम नू। वो जेड़े बाबे कोल जांदा है, इन्हां दियां आपदियां दुकानदारियां ते चल रहीआं ने। वो अगों तैनू मैनू इन्ने तवीज़ दे देंदे, ऐ जनाब गले च पा देवीं, ऐ जनाब जिधरों गाहक आंदे ने उस नुक्कर च टंग देवीं, सीधा गाहकां मिन्ने कर देवीं, ऐ जनाबे वाला अलमारी च रख देवीं, ते ऐ तस्बीहां ने इन्नियां पढ़नियां ने। मेरे वीरा, इमाम उल अंबिया हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि जेड़ा बंदा तवीज़ लैंदा है, देंदा है, अल्लाह ताला उन्होंने तवीज़ां दे वाले कर देंदा है। वो फिर अल्लाह ताला उनदे तो बरी जिम्मा हो जाता है। याद रखो वजीफा वही है। अज असां परेशान हाँ, पढ़ते भी रहने, या अल्लाह हो, या रज़ाक हो, या अल्लाह हो, या रज़ाक हो, या करीम हो, या रहीम हो, लेकिन ना रहम नाजल हुंदा है, ना करम नाजल हुंदा है, ना रिज़क आंदा है। उनकी वजह की है? असी खुद साख्ता जेरे अमलियात अजकल बाबे चले ने, इन्हां दे पिछे लग गए हैं। मेरे वीरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हें रिज़क देना है उन्हें वाज़िया कुरान मजीद के अंदर रिज़क की जरी परेशानी है, अल्लाह ताला ने उन्हें 2 हल दसे ने। तीसरा हल ही कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नालों ज़्यादा कौन सच बोल सकता है? अल्लाह फरमांदा है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह ताला नालों ज़्यादा सच्ची गल कौन कर सकता है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿन्हें ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਇੰਜ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧੇਦਾ, ਇੰਜ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧੇਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 2 ਹੱਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧੇ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਹੀ ਹੱਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। जे तुसी अपने रब दे कोलों माफ़ी मंगोगे, अपने गुनाहां दी तौबा करोगे, शर्मिंदा होवोगे अपने गुनाहां ते अल्लाह फरमांदा है फिर तुसी अपने रब नूं गफूर पाओगे, उन्होंने माफ़ करने वाला पाओगे, वो तुहाडे गुनाहां नूं माफ़ फरमा देगा। फिर अल्लाह फरमांदा सिर्फ इन्ना ही नहीं, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह फरमांदा फिर असां तुहाडे ते रहमत दी बारिश नाजल करांगे, जेड़ी बारिश नूं तुसी तरसदे रहिंदे हो। अगे अल्लाह फरमांदा सिर्फ इन्ना ही नहीं, तुसी माफ़ी मंगनी है, असी माफ़ भी कर दिता, बारिश भी दे दी। फिर अगे अल्लाह फरमांदा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह फरमांदा फिर मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, मेरा अहद है तुहाडे नाल, मैं तुहानू माल भी देंगा, वाधू माल देंगा, जिन्ना तुहानू चाहिदा होवेगा, जिन्ना मंगोगे उन्ना देंगा। फिर अल्लाह फरमांदा माल ही नहीं, वो तुहानू बेटे भी देंगा। फिर अल्लाह फरमांदा बेटे भी दे देंगा, माल भी दे देंगा। फिर अल्लाह फरमांदा ये तो दुनिया दी नेमतां ने,
ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਓਏ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉਹ ਜਨਾਬ 5 ਤਵੀਜ਼ ਤੇ 5 ਤਸਬੀਹਾਂ ਦੇ ਦੇਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਂਦਲ ਜਿਆਦਾ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਮਾਨ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰੇਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰੋ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿया हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 10 ਵਾਪਸ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 70 ਆਖਰਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਗੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਲਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, 700 ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸਾਂ 700 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਲਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ 700 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਟਾਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹਦੀਆ ਤੇ ਫਤਰਾਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਰੀਦ ਹੋਈਏ ਕੰਗਲੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਬੀਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਅੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਜਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿया ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ। ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। लेकिन असी इन्हां चीज़ों तो दूर हो गए, बस बैठे सुबह या अल्लाह हो या रज़ाक हो या अल्लाह हो या रज़ाक हो या ये जनाब पढ़ के पागल हो जाने, लेकिन रिज़क नाज़िल नहीं होंदा। क्यों? साडी अपनी गलती है। सानू अल्लाह ताला ते उसदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज दा कोई अमल नहीं दस्सिया, ये साडे खुद साख्ता अमल ने, ये साडियां आप ही परेशानियां ने। ते याद रखो जरा पहला अमल तुहानू अगे दस्सिया वो अल्लाह ताला ने दस्सिया कि फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। उनका एक बड़ा आसान तरीका है, असी करते नहीं, असी ज़बानी कलामी बस अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जरा तरीका दसन लगा इनते अमल करो, इंशाअल्लाह फायदा होगा। कोशिश करनी तहज्जुद ले उठन दी, तहज्जुद ले उठ के 2 नफल हाजत दे पढ़ो। उस तो बाद एक कुरान मजीद जिदे कुरान मजीद खोल लेना, सूरत नूह, इनके अंदर जड़ियाँ 2-3 आयतां ने इन्हां तलावत करना है। या अल्लाह तेरे वादे ने, तू ते वादियां दी खिलाफ वर्जी नहीं ना करदा। मौला तेरा कुरान सारा ही सच्चा है, तू ते सच्चा है, तेरे नालों सच्चियां गल्लां ज्यादा करदा ही कोई नहीं। अल्लाह तेरा फरमान है कि मेरे को माफ़ी मंगो, मैं बारिश भी देंगा, मैं रिज़क भी देंगा, मैं बेटे भी देंगा, मैं जन्नत भी देंगा। मौला ये तेरा फरमान है कि मैं उन्हें वेख के इहदे ते अमल करन लगा, मैनू माफ़ कर दे ते जेड़े तू वादे कीते ने उन्हां नू पूरा कर। अल्लाह ताला नू याद करावना है, हालांकि अल्लाह ताला भुलदा नहीं। जिवें वो याद करांदा ना इसमा अपना ए बनी इसराइल याद करो जिहड़ियां तुहाडे ते अल्लाह ने नेमतां कीतियां ने। अल्लाह बार बार कुरान मजीद च याद दहानी दहांदा है कि याद करो वेला जदों खाने काबे उत्ते मसला बनया, याद करो जिहड़ियां नेमतां नाज़िल होईयां, याद करो जदों तुहाडे कोल पैसा नहीं सी, माल नहीं सी। तुसीं भी असीं भी बैठ के याद कराना, या अल्लाह तेरा ही फरमान है, तू क्या है कि मेरे को माफ़ी मंगो ते मैं रिज़क भी देंगा, बारिश भी देंगा, बेटे भी देंगा, जन्नत भी देंगा। तो या अल्लाह जिन्ना को मेरे इख्तियार दे अंदर है सी, मैं तो उन्हें बह के तेरे को माफ़ी मंगन लगा वा। ते बाकी अगला काम जरा तू कुरान मजीद च कह इनू सच कर वहा। बेशक तेरा कुरान सच्चा है, तेरा कलाम सच्चा है, तेरी तू बिल्कुल हक बोलना है, तेरे नालों ज़्यादा सच्ची गल कोई नहीं कर सकता।
ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਪੈਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ MPA MN ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਬੇਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਲਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੜੇ MNA ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ MNA ਯਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੈਯਦਨਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਕਾਫਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਅੰਬਿਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਗਮ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਹਦੀ? ਉਹ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ, ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ। ਜੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਦੀ ਅਸਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁਕਾਰੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਨਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਲੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲਾਂ, ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦੇ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਤਾਂ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਉਮਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਚੰਦ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਜ਼ੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਤੇ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਨਾਬ ਦੇਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਲੋਕੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਬੇਲੀਆ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਏ, ਮੌਲਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੂਸਾ ਓਏ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਇਹਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਦੁਨੀਆ ਤੇ 70 ਆਖਰਤ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 100 ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 1000 ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਐਡਾ ਈਮਾਨ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਸਾਂ 10 ਦਿਆਂਗੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਕੰਜਰੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਰਹੀਮ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਰਹੀਮ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ,
ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਿਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਤੂੰ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਰਹੀਮ ਹੋ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਰਹੀਮ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਦਾ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ। ਪੜੀ ਜਾ, ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਸਾਏ ਤੰਗ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੰਗ ਨੇ, ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਤੰਗ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਰਹੀਮ ਯਾ ਕਰੀਮ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ, ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਯਾ ਰਹੀਮ ਹੋ ਯਾ ਰਹੀਮ ਹੋ, ਰਹਿਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਕੇ ਵਹਾ, ਤੂੰ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗਨੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलने जल्दी अगली वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।